There are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आगुरु कहानो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। उसमें चौथा अधिकार आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव मोह राग द्वेष जीव के परिणाम, उसको आश्रव कहा है। जीव के परिणाम मिथ्यात्व, अविरमण, कसाय और योग, उसको आश्रव कहा है। आश्रव अशुद्ध परिणाम है। आश्रव जीव के भाव आश्रव का निमित्त पाकर नया कर्म का आना, उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। तो आश्रव के 2 प्रकार है, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। आश्रव अधिकार की रचना क्यों की? तो कि आश्रव रूप परिणाम अज्ञानी का आचार्य भगवान छुड़ाना चाहते हैं। आश्रव का निरोध से संवर निजरा तत्व की प्रकटता होती है। तो यह अधिकार का प्रयोजन आश्रव का निरोध करके संवर निजरा प्रकट कराना है। आश्रव बंध का कारण है और संवर निजरा मोक्ष का कारण है। तो बंध का कारण आश्रव, उसका निरोध हो जाना, तो जीव कर्म के साथ बंध को प्राप्त नहीं होता है। और संवर निजरा प्रकट कर ले तो वो मोक्ष का कारण है। लेकिन संवर निजरा प्रगटेगा कैसे? तो क्या आश्रव को रोकने से, आश्रव का निरोध करने से
संवर की प्राप्ति होती है। देखो पेज नंबर 262, उसका गाथार्थ। मिथ्यात्व, अविरमण, कसाय और योग, ये संज्ञ, ये आश्रव संज्ञ। संज्ञ कहने संज्ञ का अर्थ है चेतन। मिथ्यात्व क्या है, अविरमण क्या है, कसाय और योग क्या है, तो कि आश्रव है। कौन सा आश्रव, तो कि चेतनवंत आश्रव, चेतन का विकार। चेतन का विकार, उसका अर्थ आत्मा के परिणाम है। चेतन का अर्थ है जीव के परिणाम। जीव का विकार, आत्मा का विकार भी है, और असंज्ञ, असंज्ञ का अर्थ है अचेतन। अचेतन का अर्थ है पुद्गल। असंज्ञ अर्थात पुद्गल का विकार भी है। विविध भेद वाला विकार, संज्ञ विकार। फिर से, विविध भेद वाला संज्ञ आश्रव। विविध भेद का अर्थ क्या है, मिथ्यात्व है, अविरमण है, कसाय है, योग है, वो भिन्न भिन्न भेद है। संज्ञ, संज्ञ का अर्थ है आत्मा का, जीव का आश्रव, कि जो जीव में उत्पन्न होता है। संज्ञ आश्रव का दूसरा नाम भाव आश्रव। भाव आश्रव का अर्थ है जीव का विकार। तो जीव का विकार कहाँ उत्पन्न होता है, तो कि जीव में। और जीव के जो जीव में उत्पन्न हुआ आश्रव, जीव का ही अनन्य परिणाम है। वो आश्रव एक समय के लिए उत्पन्न हुआ, लेकिन एक समय का विकार, एक समय का आश्रव, एक समय का भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाय, भाव योग, ये परिणाम जीव के साथ अभेद है। पहले इतना अर्थ करते हैं। देखो, आश्रव के 4 कारण बताया। और आश्रव का प्रकार 2 बताया, संज्ञ, असंज्ञ। जो आश्रव जीव में उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न होता है, आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होता है, उसको संज्ञ आश्रव कहो, चेतनवंत आश्रव कहो, जीव का विकार कहो, आत्मा का विकार कहो, भाव कर्म कहो, कि जीव का विकारी परिणाम कहो। फिर से,
आश्रव का दो प्रकार, संज्ञ असंज्ञ। संज्ञ शब्द का अर्थ है चेतनवंत। चेतनवंत कौन है? तो कि जीव। तो संज्ञ आश्रव, आश्रव परिणाम है। आश्रव क्या है? तो कि आश्रव वो परिणाम है। तो संज्ञ आश्रव का अर्थ है जीव के परिणाम। संज्ञ आश्रव का दूसरा नाम है भाव कर्म। संज्ञ आश्रव का तीसरा नाम है चेतन का विकार। ये आश्रव चेतनवंत है। अब आश्रव का दूसरा प्रकार असंज्ञ। असंज्ञ का अर्थ है अचेतन। अचेतन का अर्थ है पुद्गल। तो असंज्ञ आश्रव पुद्गल का परिणाम, अचेतन का परिणाम। असंज्ञ आश्रव को द्रव्य कर्म कहने में आता है। जीव के आश्रव भाव कर्म, पुद्गल के आश्रव द्रव्य आश्रव। अब संज्ञ आश्रवों चार प्रकार का। संज्ञ आश्रव का दूसरा नाम भाव कर्म। तो भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाय, भाव योग, ये जीव के परिणाम हैं। जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। चारों परिणाम चेतनवंत है लेकिन विकारी है। चारों परिणाम को चेतन का विकार कहा है। जिस प्रकार जीव के आश्रवों संज्ञ आश्रव है, वैसी तरह पुद्गल के आश्रवों वो असंज्ञ आश्रव है, अचेतन आश्रव है। जीव में आश्रव का चार प्रकार बताया। तो सामने पुद्गल में भी आश्रव का कितना प्रकार बताना पड़ेगा? तो कि सामने भी चार बताना पड़ेगा। क्यों? दोनों में चार चार है, तो दोनों चार चार के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव कर्म भाव आश्रव है, द्रव्य कर्म द्रव्य आश्रव है। तो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव में दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो भाव आश्रव का चार प्रकार होता है, संज्ञ आश्रव का चार प्रकार होता है,
तो सामने द्रव्य आश्रव का 4 प्रकार कहो कि असंग आश्रव का 4 प्रकार कहो, दोनों बात समान है। तो भाव आश्रव का 4 प्रकार, भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाय, भाव योग। उसके सामने द्रव्य आश्रव का 4 प्रकार, द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य अविरमण, द्रव्य कसाय और द्रव्य योग। पहले इतना बताया। दूसरा, भाव आश्रव कहो कि संग आश्रव कहो। राजू भाई, हाँ जी। ये अविरत और अविभ्रमण में क्या फर्क है? कुछ नहीं, दोनों समान है। अविरत को अविरमण भी कह सकते हो आप, दूसरा नाम है उसका। अब आश्रव में जो 4 भेद किया, उसमें संज्ञा आश्रव भी विकारी भाव है, असंज्ञ भाव भी विकारी भाव है। संज्ञा आश्रव जीव का विकार है, असंज्ञ आश्रव पुद्गल का विकार है। संज्ञा आश्रव की उत्पत्ति जीव में होती है और असंज्ञ आश्रव की उत्पत्ति पुद्गल में होती है। जीव के संज्ञ आश्रव एक समय के लिए जीव के साथ अभेद है। असंज्ञ आश्रव એટલે पुद्गल परिणाम। तो असंज्ञ आश्रव पुद्गल द्रव्य के साथ एक समय के लिए अभेद होता है। जीव के परिणाम जीव के साथ अनन्य है, यानी जीव से भिन्न नहीं है। इसलिए संज्ञ आश्रव जीव के साथ अनन्य है, जीव से भिन्न नहीं है। वैसी तरह पुद्गल आश्रव, असंज्ञ आश्रव पुद्गल के परिणाम हैं, वो पुद्गल के साथ अभेद होते हैं। अब आगे कहा, और असंज्ञ आश्रवों, गाथा में देखो 5वीं लाइन, और असंज्ञ आश्रवों ज्ञानावरण आदि कर्म का कारण यानी निमित्त होता है। जो असंज्ञ आश्रव है उसका उदय आया, जीव अज्ञान रूप परिणमित हुआ और अज्ञान के कारण नया ज्ञानावर्णी कर्म का बंध किया।
फिर से पहले ये साइकिल समझ लो कि कर्म का उदय वो आश्रव है। कर्म के उदय में जुड़ने से जीव में उत्पन्न होता हुआ भाव वो भाव आश्रव है, और भाव आश्रव का निमित्त पाकर नया कर्म आना वो भी द्रव्य आश्रव है। तो द्रव्य आश्रव की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? तो कि प्रथम पुराने कर्म उदय में आए, पुराने आश्रव उदय में आए, तब जीव में विकार उत्पन्न हुआ उसका निमित्त पाकर। और जो विकार की उत्पत्ति हुई उसका निमित्त पाकर नया आश्रव, नया कर्म आए। कुछ शास्त्रों में ऐसा दिया कि नया कर्म का नहीं, पुराना कर्म का उदय वो पुद्गल है, उसका लक्ष्य करने से जीव में विकार होता है। वो कर्म के उदय का लक्ष्य करने से हुआ, इसलिए भाव आश्रव भी पुद्गल है। और बाद में कहा कि भाव आश्रव पुद्गल है, उसका निमित्त पाकर नया कर्म आया, वो द्रव्य आश्रव भी पुद्गल है। तो तीनों को पुद्गल कहा। और ऐसा कहा कि भाव आश्रव का कारण पुद्गल है, क्योंकि पुराने कर्म उदय में आए वो पुद्गल थे। तो निमित्त कारण कौन था? पुराने कर्म। पुराने कर्म पुद्गल है, उसमें से जुड़ने से उत्पन्न हुई दशा नैमित्तिक जीव में उत्पन्न हुई। लेकिन हुई क्यों? तो के कर्म के लक्ष्य से। तो जीव के परिणाम को भी पुद्गल कहा। तो भाव आश्रव का कारण पुद्गल और भाव आश्रव का फल नया कर्म का बंधन वो भी पुद्गल। तो ऐसा कहा, जिसका कारण पुद्गल हो और जिसका फल पुद्गल हो तो उसको हम पुद्गल कहते हैं। तो भाव आश्रव को पुद्गल कहा। यहाँ तो ऐसा बताया कि भाव आश्रव चेतन का विकार है। बाद में ऐसा बताया कि चेतन का विकार जीव में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो विकार जीव का परिणाम है और जीव के साथ अनन्य है। और उसको कहा कि ये चैतन्य का विकार है, चिद विकार है, चिदाभास है। यहाँ आश्रव को चैतन्य का परिणाम कहा।
जीव के आश्रम, चैतन्य के परिणाम। फिर से गुजराती में, આ સમયસાર નામનું શાસ્ત્ર છે. સમયસાર શાસ્ત્રમાં ચોથો અધિકાર આશ્રવ અધિકાર. આશ્રવ બે પ્રકારના છે, ભાવાશ્રવ અને દ્રવ્યાશ્રવ. ભાવાશ્રવનું બીજું નામ સંજ્ઞ આશ્રવ. સંજ્ઞાનો અર્થ ચેતનનો વિકાર, ચેતનનો વિભાવ. દ્રવ્ય આશ્રવ માટે કહ્યું અસંજ્ઞ આશ્રવ, અચેતનનો વિકાર એટલે પૂતગલના પરિણામ. આ અધિકારમાં આશ્રવનું સ્વરૂપ સમજાવવું છે. આશ્રવ છે તો જીવના પરિણામ અને વિકારી પરિણામ. આશ્રવનો નાશ કોણ કરી શકે? તો કે જીવના સંવર નિજરા રૂપના પરિણામ નાશ કરી શકે. આશ્રવને અટકાવી કોણ શકે? તો કે જીવના સંવર નિજરા રૂપ પરિણામ અટકાવી શકે. માટે એમ કહ્યું કે આશ્રવનો નિરોધ કરવો જોઈએ, આશ્રવને ઉત્પન્ન થતા અટકાવવા જોઈએ, આશ્રવનો નાશ થવો જોઈએ. આશ્રવનો નાશ કેમ કરવો છે? તો કે આશ્રવ અશુદ્ધ પરિણામ છે, આકુરતામય છે, દુઃખ દેનારા છે, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનારા છે. અને એ જીવના પરિણામ છે. આશ્રવનો નાશ કઈ રીતે થશે તો આગળ જતા બતાવશે કે આશ્રવ પરિણામમાં જ, ચેદ વિકારમાં જ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છુપાવેલો છે. આશ્રવને તું હેય કર, આશ્રવને તું ગૌણ કર, તો જ તારી દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સુધી પહોંચે. અને દ્રષ્ટિને ઉપયોગ શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરે ત્યારે આશ્રવ ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. તેને આશ્રવનો નિરોધ કીધો છે, તેને આશ્રવનું અટકવા પણ કહ્યું છે, એને આશ્રવનો નાશ કહ્યો છે. તો જ્યારે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને ગ્રહણ દ્રષ્ટિને ઉપયોગ કરે ત્યારે સંવર નિજરા તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આશ્રવ ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. હવે એ આશ્રવનું સ્વરૂપ સમજાવવા આચાર્ય ભગવંતે એટલે કે કુનકુંદાચાર્ય દેવે ગાથા 164-65 શરૂ કર્યું છે.
ગાથાર્થમાં શું કહ્યું કે મિથ્યાત્વ, અવિરમણ, કસાય અને યોગ એ આશ્રવો, એ 4 આશ્રવ બતાવ્યા. મિથ્યાત્વ પહેલું, અવિરમણ એટલે વ્રત રહિત દશા, કસાય એટલે રાગ દ્વેષ, ક્રોધ માન માયા લોભ, અને યોગ એટલે યોગ ગુણનું કંપન. એ ચારેયને આશ્રવ કીધા. હવે કે છે આ આશ્રવો છે એ સંજ્ઞ પણ છે ને અસંજ્ઞ પણ છે. સંજ્ઞ કહેતા ચૈતન્યનો વિકાર છે. વિકાર શબ્દ શું કામ વાપર્યો? તો કે 4 પ્રકારના આશ્રવો જે જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે એ 4 પરિણામ અશુદ્ધ છે, વિભાવ સ્વરૂપ છે, વિકાર છે. આ 4 પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ શકે જીવમાં એવી જીવના પર્યાયની યોગ્યતા છે. આ વિકાર અને વિભાવ જેમ ચેતનમાં છે તેમ હવે કે છે અસંજ્ઞ. સંજ્ઞ એટલે ચેતન, તો અસંજ્ઞ એટલે અચેતન. અચેતન એટલે પૂતગલ. તો કે આ 4 આશ્રવો પૂતગલનો પણ વિકાર છે. એટલે એમ કે છે કે જીવમાં પણ આશ્રવ ઉત્પન્ન થાય છે, પૂતગલમાં પણ આશ્રવ ઉત્પન્ન થાય છે. જીવમાં ઉત્પન્ન થતા આશ્રવ એને સંજ્ઞ કહેવાય, ને પૂતગલમાં ઉત્પન્ન થતા આશ્રવ એને અચેતનનો વિકાર કહેવાય. માટે આશ્રવો 2 પ્રકારના થયા, સંજ્ઞ આશ્રવ અને અસંજ્ઞ આશ્રવ. સંજ્ઞ આશ્રવના બીજા નામ છે ચેતનનો વિકાર, ચેતનનો વિભાવ અથવા ભાવ કર્મ. અસંજ્ઞ આશ્રવોના પણ જુદા જુદા નામ છે. એ પૂતગલના પરિણામ છે. એ પૂતગલનો વિકાર છે, એ પૂતગલનો વિભાવ છે. જેમ સંજ્ઞ આશ્રવને ભાવ કર્મ કહેવાય, તેમ અસંજ્ઞ આશ્રવોને દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. તો આગળ કહે છે અસંજ્ઞ અર્થાત પૂતગલનો વિકાર પણ છે. જેમ સંજ્ઞ આશ્રવના 4 પ્રકાર છે, ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરમણ, ભાવ કસાય અને ભાવ યોગ, તેમ અસંજ્ઞ આશ્રવના 4 પ્રકાર છે, દ્રવ્ય મિથ્યાત્વ, દ્રવ્ય અવિરમણ,
દ્રવ્ય કસાય અને દ્રવ્ય યોગ. તો કે છે વિવિધ ભેદવાળા સંજ્ઞા આશ્રવો. ભેદવાળા એટલે એના 4 ભેદ બતાવ્યા ઉપર: ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરમણ, ભાવ કસાય અને ભાવ યોગ. એની ઉત્પત્તિ જીવમાં થાય છે. કે જેવો એટલે બહુવચન છે, કારણ કે 4 ભેદ છે એટલે બહુવચન શબ્દ પ્રયોગ કર્યો. તો આ 4 પ્રકારના આશ્રવો, ભાવાશ્રવો જીવમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે જીવના ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે. જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશથી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે કે છે વળી અસંજ્ઞ આશ્રવો એટલે પૂતગલના વિકારો. અસંજ્ઞ આશ્રવો એટલે પૂતગલના વિકારો. કોણ છે? તો કે જ્ઞાનાવર્ણ આદિ કર્મનું કારણ થાય છે. જ્ઞાનાવરણી આશ્રવો એ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જીવમાં જે અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાનને કારણે મિથ્યાત્વ, અવિરમણ, કસાયને યોગ ઉત્પન્ન થયા. અને એનું નિમિત્ત પામીને અસંજ્ઞ આશ્રવો પણ 4 ઉત્પન્ન થયા. તેમને એટલે કોને? તો કે અસંજ્ઞ આશ્રવોને અસંજ્ઞ આશ્રવ એટલે પૂતગલ આશ્રવ. આશ્રવોને પણ કર્મબંધનું નિમિત્ત થવામાં રાગ દ્વેષ આદિ ભાવ કરનારો જીવ કારણ નિમિત્ત થાય છે. શું કહ્યું? એક તરફ કર્મનો ઉદય આવવો, કર્મના ઉદયમાં જીવ જોડાય તો જીવમાં વિકાર થવો, અને જીવના વિકારનું નિમિત્ત પામીને નવા કર્મ આવવા. નવા કર્મને નૈમિતિક દશા કહે છે. કર્મનો ઉદય છે તે નિમિત્ત, ત્યારે જીવમાં વિકારી પરિણામ થયા એ નૈમિતિક, અને જીવના વિકારી પરિણામ નિમિત્ત થયા ત્યારે નવા કર્મ આવ્યા એ નૈમિતિક. આવો અનાદિકાળથી નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ અજ્ઞાનીને ચાલ્યો આવે છે.
હવે ગાથાર્થનો પાછો જુદી રીતે બીજી રીતે અર્થ કરીએ છીએ કે મિથ્યાત્વ એ આશ્રવ છે, અવિરમણ પરિણામ પણ આશ્રવ છે, કસાય રૂપના પરિણામ પણ આશ્રવ છે અને યોગ રૂપના પરિણામ પણ આશ્રવ છે. જીવમાં ઉત્પન્ન થાય તો આ ચારે ચાર પરિણામ માટે ભાવ શબ્દ વપરાય છે. જીવના ભાવ, તો ભાવ મિથ્યાત્વ એટલે ભાવ આશ્રવ, ભાવ અવિરમણ એટલે ભાવ આશ્રવ, ભાવ કસાય એટલે ભાવ આશ્રવ, ભાવ યોગ એટલે ભાવ આશ્રવ. મિથ્યાત્વ જીવના શ્રદ્ધા ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ, અવિરમણ અને કસાય ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ અને યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ. શ્રદ્ધા ગુણ, ચારિત્ર ગુણ અને યોગ ગુણ આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં વ્યાપેલા હોવાથી ત્રણેય ગુણ ત્રિકાળ આત્માની સત્તામાં અભેદ હોવાથી ત્રણેય ગુણ પ્રતિ સમય એક સાથે પરિણમતા હોવાથી જીવની દશામાં મિથ્યાત્વ, અવિરમણ, કસાય અને યોગના વિકારી પરિણામ અજ્ઞાનીને એક સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ પરિણામ આત્માના સર્વ પ્રદેશથી ઉત્પન્ન થાય છે. મિથ્યાત્વનો અર્થ છે પરમાં હુંપણું કરવું. અવિરમણનો અર્થ છે નિયમપૂર્વકના વ્રત રહિતની દશા. કસાયનો અર્થ છે રાગ દ્વેષ અથવા ક્રોધ માન માયા લોભ અથવા કસાય અને નો કસાય. અને યોગનો અર્થ છે યોગ ગુણનું પરિણમન થાય ત્યારે આત્માના સર્વ પ્રદેશનું કંપન થવું. આવા પરિણામ જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થયા છે, પણ એ છે વિકાર, છે વિભાવ, છે અપવિત્ર. એ કાર્ય જીવના સ્વભાવને શોભે એવું નથી, માટે એને ચૈતન્યનો વિકાર કીધો. આ ચાર પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ શકે એવી જીવના પર્યાયની યોગ્યતા છે, માટે ઉત્પન્ન થાય છે. પછી કહ્યું કે અસંગન અર્થાત પૂતગલનો વિકાર. જેમ જીવમાં વિકાર થયો એમ પૂતગલમાં વિકારની ઉત્પત્તિ પણ છે. પછી એમ કહ્યું
આ જે જીવમાં ઉત્પન્ન થતા આશ્રવો છે એ જીવના જ અનન્ય પરિણામ છે, જીવની સાથે અભેદ છે, જીવની સત્તામાં થયા છે, જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશથી થયા છે. ત્યાં સુધી સંઘના આશ્રવોની વાત કરી. હવે અસંગના આશ્રવો. અસંગના આશ્રવો એ પણ કેટલા છે? તો કે એ પણ 4 છે. કયા કયા? તો કે મિથ્યાત્વ, અવિરમણ, કસાય અને યોગ. ત્યાં મિથ્યાત્વને દ્રવ્ય મિથ્યાત્વ કહેશે, અવિરમણને દ્રવ્ય અવિરમણ કહેશે, કસાયને દ્રવ્ય કસાય કહેશે ને દ્રવ્ય યોગ. એ 4 પરિણામ પૂતગલનો વિકાર છે. પૂતગલમાં ઉત્પન્ન થાય છે, પૂતગલની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે, પૂતગલના ક્ષેત્રે ઉત્પન્ન થાય છે. અને પૂતગલના પરિણામ પૂતગલ સાથે અનન્ય છે. તો 4 આશ્રવ જીવની સાથે અસંગ, 4 આશ્રવ જીવની સાથે અનન્ય અને 4 આશ્રવ પૂતગલની સાથે અનન્ય. એટલે જીવના પરિણામ જીવમાં છે, પૂતગલના પરિણામ પૂતગલમાં છે. જીવ અને પૂતગલ બંનેના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એક તરફ ભાવ મિથ્યાત્વનું ઉત્પન્ન થવું, બીજી તરફ દ્રવ્ય મિથ્યાત્વનું ઉત્પન્ન થવું. એક તરફ ભાવ અવિરમણનું ઉત્પન્ન થવું, તો બીજી તરફ દ્રવ્ય અવિરમણનું ઉત્પન્ન થવું. એક તરફ ભાવ કસાયનું ઉત્પન્ન થવું, બીજી તરફ દ્રવ્ય કસાયનું ઉત્પન્ન થવું. એક તરફ જીવના પ્રદેશો એટલે ભાવ યોગનું ઉત્પન્ન થવું, બીજી તરફ દ્રવ્ય યોગનું ઉત્પન્ન થવું. તો સંઘના આશ્રવો 4 ઉત્પન્ન થયા, સામે અસંગના આશ્રવો 4 ઉત્પન્ન થયા. બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થવો. આવો બંને વચ્ચે સંબંધ છે. પછી કે છે કે કર્મનો ઉદય છે એ જીવમાં વિભાવ ઉત્પન્ન થવામાં કારણ છે. કયું કારણ? તો કે નિમિત્ત કારણ. કયું કારણ? તો કે નિમિત્ત કારણ. તો જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ, એમાં કર્મના ઉદયને નિમિત્ત કેમ કીધું? તો કે જીવ સ્વભાવથી ચ્યુત થયો. હવે જો સ્વભાવમાં ન રહ્યો, સ્વભાવ સાથે ન જોડાણો, તો ક્યાં જોડાણો? તો કે કર્મના ઉદયમાં. ત્યારે જીવની પર્યાયની યોગ્યતા કઈ છે? તો કે જીવની પર્યાયમાં ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરમણ, ભાવ કસાય, ભાવ યોગની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો એ 4 પરિણામ જીવનો વિકાર છે, અશુદ્ધ પરિણામ છે. એ જીવનો વિકાર કોને નિમિત્ત થયો?
તો કે કર્મણ વર્ગણાને કર્મરૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત થયો. તો કર્મણ વર્ગણા કેવી થઈ? તો કે દ્રવ્ય કર્મરૂપે પરિણમી. આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. અજીવ અધિકારમાં મોહ રાગ દ્વેષ જીવમાં જે વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે, જેને સંઘના આશ્રવ કીધા, તેને ત્યાં આચાર્ય ભગવાન ભાવ આશ્રવ હોવા છતાં એને અજીવના પરિણામ કહ્યા છે. જ્યારે અહીંયા ચાર પ્રકારના ભાવ આશ્રવ, સંઘના આશ્રવ ચાર પ્રકારના, એને જીવના પરિણામ કીધા છે. તો કે અજીવ અધિકારમાં આ ચાર પરિણામને અજીવ કેમ કહ્યા? તો કે ત્યાં અજીવ અધિકાર છે. ત્યાં જીવ કોને કેવો છે? તો કે જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જીવ કેવો છે. અને જીવના શુદ્ધ પરિણામને અનુસરીને પ્રગટ થતા જીવના શુદ્ધ પરિણામ, એને જીવ કહેવો છે. બાકી બધા પરિણામને અજીવ કહેવાય છે. ત્યાં અજીવ કેમ કયો? કઈ રીતે કયો? તો કે કર્મના ઉદયને અનુસરીને પરિણમો. કર્મનો ઉદય અજીવ છે, એને અનુસરીને પરિણમો તો જીવની દશામાં વિકાર થયો. તો કોના આશ્રયે, કોના નિમિત્તે, કોને અનુસરીને પરિણમ્યો? તો કે કર્મના ઉદયને અનુસરીને. કર્મનો ઉદય કયું દ્રવ્ય છે? તો કે પૂતગલ દ્રવ્ય છે. તો પૂતગલને નું લક્ષ કરીને, પૂતગલને અનુસરીને પરિણામો માટે અમે એને અજીવના પરિણામ કહીએ છીએ. એ અશુદ્ધ પરિણામનું લક્ષ છોડાવી અશુદ્ધને અજીવ કહી એનું લક્ષ છોડાવી આચાર્ય ભગવાન દ્રષ્ટિના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ લઈ જઈને દ્રષ્ટિને ઉપયોગ અને એની એકાગ્રતા શુદ્ધ સ્વભાવમાં થાય તો જીવના પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટે. એ શુદ્ધતા જીવના સ્વભાવને અનુસરીને પ્રગટી છે. માટે ત્યાં અમે જીવના પરિણામ શુદ્ધ થયા એને માત્ર જીવ કહીએ છીએ. હવે અહીંયા જીવના પરિણામ કીધા. કેમ? તો કે સ્વભાવથી તું ચ્યુત થયો ત્યારે આ આશ્રવો ઉત્પન્ન થયા. તો આશ્રવની ઉત્પત્તિ જીવના ભૂલથી થઈ છે.
અમે એને ચૈતન્યના શુદ્ધ પરિણામ નથી કહેતા, અમે એને ચૈતન્યનો વિકાર કહીએ છીએ, અશુદ્ધ પરિણામ કહીએ છીએ. જીવના પરિણામ કેમ કયા? તો કે ભાવ આશ્રવ જીવમાં ઉત્પન્ન થયો છે. ભાવ આશ્રવને જીવના પરિણામ કેમ કીધા? તો કે ભાવ આશ્રવ જીવના પરિણામમાંથી છોડાવવાનો છે. જો હું મિથ્યાત્વ અવિરમણ કસાયને યોગ રૂપે પરિણમતો નથી એવું જો વિચારે કે આ પરિણામ તો પૂતગલમાં થાય છે, તો હવે એને સંવર નિજરા પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ જ રહેતો નથી. થાય છે તો પરિણામ જીવમાં છે, તો ભૂલ જીવની છે, તો જીવના પરિણામમાં વિકાર. જીવ પોતાના પરિણામમાં વિકાર કરી શકે એવી એની પર્યાયની યોગ્યતા પણ છે. જો પોતાના પરિણામ છે એમ ન સ્વીકારે તો પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થતા ભાવ આશ્રવો એને અટકાવવાનો પુરુષાર્થ પણ એને કરવાનો ન રહે. જો ભાવ આશ્રવ તારા પરિણામ નથી તો તને આકુળતા અને દુઃખનું વેદન કોને કારણે છે? જો એ ચેતનનો વિકાર નથી તો ચેતનને દુઃખ ન થવું જોઈએ, પૂતગલને દુઃખનો અહેસાસ થવો જોઈએ. એવું તો જોવા મળતું નથી પૂતગલને આવું થાય. ક્યાં કહા? कि ये कहा कि अजीव अधिकार में भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाय, भाव योग, उसको अजीव का परिणाम कहा है. यहाँ जीव का परिणाम कहा. अजीव अधिकार में उसको अजीव क्यों कहा? तो कि जीव अजीव अधिकार में जीव किसको कहना है? तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव कहना है. और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके शुद्ध परिणाम की प्रकटता होती है, उसको जीव कहना है. क्योंकि जीव का स्वभाव शुद्ध, तो शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करना. उसको शुद्ध कहते हैं. शुद्ध परिणाम वो जीव कहते, उसको जीव कहते हैं. लेकिन जीव की सत्ता में भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कसाय, उसको अजीव क्यों कहा? तो कि कर्म का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ. तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल का लक्ष्य करके उत्पन्न होते हुए परिणाम को हम अजीव कहते हैं. समय हुआ है, यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો.
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિબંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ વિતરાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. Thank you જય very જિનેન્દ્ર. much, રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર.